ഇന്ന് രാവിലെ കർത്താവേ, കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിന്റെ വിലകളായി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ प्रभु हालेलुया। खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपको आराधना के लिए सारे लोग अपना हालेलुया कलिसिया में अभी आता रहता है। प्रभु यीशु देव में इन കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന പാട്ട്, പ്രാർത്ഥന, ആരാധന, ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി തീരുവാൻ കർത്താവേ, ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം കർത്താവിന്റെ കരത്തിൽ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പാടി ആരാധിക്കുവാൻ, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നെ സ്തുതിക്കുവാൻ, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, കൃപയും കൃപാവരങ്ങളും പ്രാപിച്ച് ജനം ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകുവാൻ ദൈവം വഴിയൊരുക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് ശക്തമായി വ്യക്തമായി ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വ്യാപരിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സൗഖ്യമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് വി ഹാവ് ഡെലിവറൻസ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വിഷയങ്ങളായിരുന്നാലും പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എവരിതിങ് വിൽ ബി സോൾവ്ഡ്. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? യെസ് ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പുതിയ പാട്ട് പാടുവേ, സകല ഭൂവാസികളുമായുള്ളവരെ യഹോവയ്ക്ക് പാടുവേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. We came today, only one purpose we came, to worship Lord. Receive the blessing from God. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് കടന്നു പോകുവാനാണ് നാം ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. All the earth sing to the Lord, bless His name. നമുക്കൊരു റീസൺ ഉണ്ട് ദൈവമക്കളെ. നമ്മളെ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച് നമ്മെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ദൈവ പൈതലാക്കി നമ്മെ മാറ്റി. ആ ദൈവം പറയുകയാണ്, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. അതിന്റെ അർത്ഥം fear is there. Fear is somewhere, but we born again Christian. ആമേൻ. Fear everywhere. Fear in the middle നിന്നുകൊണ്ട് നാം വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, God with me. ആമേൻ. ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. 41 verse 10 പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു. I am the Lord. I am with you. Isaiah 41:10 is written. Isaiah 41:10 പറയുകയാണ്, I select you in the corner of the world. നമ്മുടെ മനസ്സിലാകണം. Someone is came in Pune, someone is in Gujarat, someone in Kerala, someone in different part of Hindustan. We are all Hindustanis. हम हिंदुस्तानी हो. एक एक जगह से हमको प्रभु ने बुला के मसीह का राज्य में प्रभु हमको बना के रखा. क्यों? Rejoice for Lord. റിജോയ്സ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതവണ്ണം നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന പോരുണ്ടല്ലോ, അത് ചെറിയ പോരല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് വാർ. അതിനാണ് സാംസ് 50 പറഞ്ഞത്, ക്രിയേറ്റ് ഇൻ മീ എ ക്ലീൻ ഹാർട്ട് ഓ ലോർഡ്, ക്രിയേറ്റ് ഇൻ മീ എ ക്ലീൻ ഹാർട്ട്. Clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God. Yes, Lord. Sing with me, how great. I come from Marathi background, so many people might not know Marathi, but we are in the ministry past 30 years. My dad has been into ministry, to started a church in Pune as well, and we have around 5 branches coming up.
Bible says no word goes back to him unless it is finalized. Amen. Hallelujah. Amen. So when the word of the Lord comes from heaven on this earth, it has a mission that it should be fulfilled. Amen. Amen. And to fulfill those words, God connects the people who are around us to each other. Hallelujah. Hallelujah. And when the people are connected, the Holy Spirit starts moving. The new direction starts coming. Hallelujah. The new door starts opening and Yes. the word of the Lord gets fulfilled. Amen. Hallelujah. In the mighty name of Lord Jesus right now, Lord. As this word comes, oh Lord, we pray that your greatness shall come upon this hand, Lord. Lord, not we, but Father, your word, Lord. Your word shall come to pass in the name Yes, of Jesus Lord. Christ. That you shall manifest your glory in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord. Yes. Oh, Lord. Hallelujah, Lord. And let's read Matthew chapter 16. Let's read from verse 15. I will read it for you. Matthew 16, verse 15. Jesus said to disciples, "Who do you say that I am?" Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon, Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Amen. And I say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of the Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdoms of heaven. And whatever you bind on the earth shall be bound in heaven. Amen. And whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now there was an identity crisis when disciples came to Jesus. People around Jesus, they used to tell that he is a prophet. Amen. Some used to say that he's a great teacher. Some used to say that he's a great rabbi. And Jesus knew who he was because he was a Messiah. Amen. Amen. And now Jesus is among his own disciples and he's asking a very important question. मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ आज? What importance that Jesus carries in my life is a question is being asked by the Holy Spirit. Now many people come to him only because what God can do for me, because only what Jesus Christ can do for me. But we are here today because the greatest gift of salvation Yes. is Amen. given by Christ to the Yes. church. Hallelujah. Hallelujah. And Peter said, "Lord, Yes. you are the Messiah. Yes. You are the one who's going to Oh, take me Lord. from the hell Yes. and bring me to the heaven." Hallelujah. Yes. You are not just a teacher, Lord. You are not just a healer, Lord. You are not just the one who can change my life, but you are the Lord who is going to take me from the hell to the heaven, and you are the way, the truth, and the life. Hallelujah. Hallelujah. And Jesus said one important thing, Peter. Hallelujah. This revelation is not by the blood. This revelation is not by the flesh. But it is by the Holy Spirit. Oh, Now yes. you need to understand this thing very well. That you cannot accept Christ as a Savior until it is revealed by the Holy Spirit. And the good news is, we believe that Jesus Christ is the only one God through Holy Spirit. Yes. Through Holy Spirit. How many of you believe that? Yes. We believe it because we have that revelation of Christ. Oh, Lord. That He is the only living God. Hallelujah. There is no other God on this earth who can save your life. There is no other God who can say that I am the Savior. There is no other God other than Yes. Jesus who can say I am the only one who can take you from the pit of the hell to heaven. He is the only name. His name is what? Lord Jesus Christ. Amen. And Jesus said one important thing, a very important thing. He said, "On this rock, the diseases will not work against the church. The moment the witchcraft goes against this world, it shall not go against the church. The moment the power of death shall go against people, it shall not go against the church. Because Jesus said, I am building a church that the power of hate, the power of hate, the power of sickness, the power of witchcraft shall not work against it." Hallelujah. Jesus has, formed an institution, my brother. People are coming here. So many people are coming here, Lord. People are getting released. People are getting healed. People are coming out of the prison, Lord. Thank you, Jesus. You are here, Lord. You are touching your people, Lord. The power of the Holy Spirit is here. And Lord, we are not going to be in the prison forever. We are coming out of it. The testimony is coming for us. And this week is a blessing for us, Lord. Thank you for hearing our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you so much.
അധ്യായം 4, 5, 6 വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി വായിക്കുവാൻ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. Book of Jeremiah chapter 1 verse 4 മുതൽ 6 വരെ. 4 to 6. യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നെന്നാൽ The word of God that came to me. നിന്നെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാക്കിയതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞു. Before you were born in the womb of your mother, I knew you. നീ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു. ആമേൻ. You came out of the womb, I anointed you. ജാതികൾക്ക് പ്രവാചകനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. And I have anointed you as the prophet. 6-ാമത്തെ വാക്യം. എന്നാൽ ഞാൻ അയ്യോ യഹോവേ, എനിക്ക് സംസാരിപ്പാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഞാൻ ബാലനല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. Chapter verse 6. But Jeremiah says that, oh Father, I am a child and I don't know how to speak. 2 വാക്യങ്ങളിൽ കൂടി 2 വ്യക്തികളുടെ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വായിച്ചു കേട്ടോ. നീ പരാജിതനായി തീരുമെന്ന് നീ പറയരുത്. Don't think that you will be a failure. ഇവിടെ വിജയിക്കത്തില്ല എന്ന് നീ പറയരുത്. Say that you will not. നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നീ കാണുന്ന നിന്നെ അല്ല ഞാൻ ഉരുവാക്കിയത്. The person who you are seeing in you is not the person that I created. നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ കാണുന്ന യെരമ്യാവിനെ അല്ല ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. What you see in Jeremiah is not what I created. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ്, യെരമ്യാവേ, നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ നിന്നെ കാണാതെ എന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നീ നിന്നെ കാണുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിന്റെ ജീവിതം വിജയമായി തീരും. God said to Jeremiah, don't look at you with your eyes, but look at you with the eyes that I see you, and you will be a success. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പരാജയത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? Do you know what is the reason for our failures? അതെ, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരാജയത്തിന് കാരണം. Our vision is not right. That is our. That's what leads us to. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമ്മെ നാം എങ്ങനെ കാണുന്നുവോ അതാണ് നാം എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മുടെ പരാജയത്തിന് കാരണം. The reason for our failure is that what we see in us is not like how God sees us. നമ്മുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ നമ്മെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് ശരിയെന്ന് നാം അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പരാജയത്തിന് കാരണം. The failure is that when we look around people and think that this is what people talks about me and we accept that is the reason for. ഒരിക്കൽ മിദ്യാൻ ദേശത്ത് മിദ്യാനിലെ കുഗ്രാമത്തിൽ 40 വയസ്സുള്ള മോശ എന്ന യൗവനക്കാരനെ കണ്ടപ്പോ മിദ്യാനിലെ പുരോഹിതനായ യിത്രോ മോശയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മോശയെ, നീ നല്ല തടിമിടുക്കുള്ള ഒരു യൗവനക്കാരനാണ്. എനിക്കൊരു കൂട്ടം ആടുകളുണ്ട്, എന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കാൻ നീ മിടുക്കനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. In Midian, when Moses was there, the prophet Yitro saw Moses and he said that you are a strong man and you will be able to herd my sheep. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ, ഞാൻ നിന്നിൽ കൂടി ഒരു ആട്ടിടയനെ കാണുന്നു. നീ എന്റെ ആടുകളെ മേയ്ച്ചാൽ നീ ഒരു നല്ല ആട്ടിടയനായും തീരും, ഞാൻ ഒരു നല്ല യജമാനനായും തീരും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ആടുകളെ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം, നീ അതിനെ മേയ്ച്ചുകൊള്ളുക. So Yitro is giving all the sheep to Moses and saying that if you lead the sheep and you will be a good shepherd and I can be a leader for the herd. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളായ സിപ്പോറ മോശയെ കണ്ടപ്പോ സിപ്പോറ പറഞ്ഞു, നീ നല്ല സുന്ദരനായ സുമുഖനായ യോഗ്യനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, എന്റെ ഭർത്താവായിരിക്കാൻ നീ എന്തുകൊണ്ട് യോഗ്യനാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ ഭർത്താവായിരിക്കാം. But Sipporah, the daughter of Yitro, when she saw Moses, she said, "You are a handsome man, and you have all the capability to be my husband." പിന്നെ എലയാസർ പറഞ്ഞു, മോശേ, ഞങ്ങളെ നന്നായി ഉപദേശിച്ച് വളർത്തുവാൻ യോഗ്യനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണ് പരാജയം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മെ നമ്മുടെ യജമാനൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് അറിയാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കില്ലാതെ പോകുന്നിടത്താണ് നമുക്ക് പരാജയം ഉണ്ടാകുന്നത്. We are not able to see how our master sees us. അടുത്തൊന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. And I'm going to say, ഈ ഒരു താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ, the one who got the one talent, അവൻ നോക്കി എന്നെ പോലെ
യജമാനന്റെ മുമ്പിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന മറ്റൊരുവന് യജമാനൻ എത്ര കൊടുത്തു? 2 കൊടുത്തു. And when the person who got the 1 talent is looking and he is thinking himself like the same servant like me, master gave him 2. മറ്റൊരു എത്ര കൊടുത്തു? And to the third person he gave 5. അപ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും വിലയില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്, ഏറ്റവും കുറച്ച് എനിക്ക് തന്നു എന്ന ഒരു യജമാനന്റെ മേലുള്ള ഒരു 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 മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ കുണ്ഠിതം, ഒരു എന്താ പറയുന്നത് മലയാളത്തില്, അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു അപകർഷതാബോധം. അപ്പൊ യജമാനൻ എനിക്ക് കുറച്ചേ തന്നുള്ളൂ എന്നൊരു ചിന്തയാണ് അവന്റെ പരാജയത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം. And the second reason for his failure is what he saw the master thinking about himself. എന്നാൽ ഈ 1 താലന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നേ? And what do we think about the 1 talent? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഈ 1 താലന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സ് തുറന്ന് $50-100 എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതല്ല 1 താലന്തിന്റെ വില എന്നാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത്. And we think that when we think about it, we are thinking like opening a wallet and giving like maybe $10 or $50. എന്നാൽ ഈ 1 താലന്ത് എന്നാൽ എന്താ? What is the 1 ദൈവജനമേ, നാം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ദൈവം നമ്മെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതിന്റെ വില പലപ്പോഴും നാം അറിയാതെ പോകുന്നു. We do not understand or realize the value of God, what God is entrusting in us. നമ്മെ ആരായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ദൈവം കാണുന്നതെന്നും നമ്മെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചത് എത്ര വലിയതാണെന്നും നാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ 5 ലഭിച്ചവനേക്കാൾ ഒന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കുവാനിടയായി. Realize what God thinks about us and what He has entrusted in us, and we will be able to bring much more profit in His name. ഈ യജമാനൻ 1 താലന്ത് നൽകിയവരിൽ കൂടി കണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? 5 താലന്ത് ലഭിച്ചവർ വ്യാപാരം ചെയ്ത് 5നോട് കൂടി 5 നേടിയെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വരി 1 നൽകിയവൻ അവനേക്കാൾ മിടുക്കനായത് ചെയ്യുമെന്ന ചിന്തയോടെയാണ് യജമാനൻ അത് 1 നൽകിയത്. The master gave the person with 1 talent, knowing his capability, that he will be able to bring more profit than the one who got the 2 talents or the 5 talents. എന്നാൽ എന്താണ് ഈ 1 താലന്ത്? But what was the 1 talent? നമുക്കറിയാം, ഈ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനത്തിൽ ഒരു ഇസ്രായേലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോമ പൗരൻ 1 വർഷത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന് നൽകേണ്ട ടാക്സ്, ഒരു കുടുംബം നൽകേണ്ട ടാക്സ് ആണ് ഒരു ദിനാറിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ദിനാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിനാറിയസ്. And in the Old Testament there is the tax that is due per family is 1 dinar. ഒരു വർഷത്തിലേക്ക്. 1 for 1 year. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരിക്കൽ പത്രോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, കടലിലേക്ക് പോയി മീൻ പിടിക്കുക. ആദ്യം കാണുന്ന മീനിന്റെ വയറ്റിൽ ഒരു ചതുർദ്രഹ്മപ്പണം, അത് ഒരു പിന്നെ ഒരു കാശ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണം, മലയാളത്തിൽ പണം എന്ന് പറയുന്നു തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ദിനാറിയസ് ആണ്. നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. And Jesus is telling Peter to go and catch the hooks and catch the fish to give the tax, and the fish will have 2 coins. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നീ ആ പണമെടുത്ത് ഒരു 2 ദിനാറിയസ് എടുത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടിയും എനിക്ക് വേണ്ടിയും എന്ത് ചെയ്യണം? ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ദിനാറിയസ് ആണ് ഒരു പണം. So the 1 coin that was received from the fish is equivalent to 2 dinars, and Jesus tells to Peter, go and pay the tax for you and me with that. ഒരു പണം എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിനാറിയസ് എന്നത് ഒരു റോമ പൗരനല്ല, ഒരു റോമ പടയാളിയുടെ, ഉയർന്ന ഉദ്യോഗത്തിലുള്ള ഒരു റോമ പടയാളിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളമാണ് ഒരു ദിനാറിയസ്. And the highest wage of a person who is in a very high position is 1 dinar. 2 ദിവസത്തെ ശമ്പളമാണ് ഒരു വെള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണം. And the 2 days wages is 1 silver. ഇങ്ങനെയുള്ള 3000 പണമാണ് ഒരു താലന്ത്. And like that, the 300 silver coins is equal to 1. ഒരു ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശമ്പള തസ്തികയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ 6000 ദിവസത്തെ അധ്വാനത്തിന്റെ വിലയാണ് ഒരു താലന്ത്. So a person who can receive for 600
days is one. അങ്ങനെ ഒന്ന് ഞാൻ കണക്ക് നോക്കിയപ്പോ നമ്മുടെ അമേരിക്കയിലെ കണക്കിൻ പ്രകാരം ഒരു കുറഞ്ഞ ശമ്പളം, മിനിമം ശമ്പളം ഒരു $250 ഒരു ദിവസം ശമ്പളമാണെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യന് ലഭിച്ച ഒരു താലന്തിന്റെ വില എത്രയാണെന്ന് അറിയാം? ഏകദേശം 20 കോടി രൂപയാണ് ഒരു താലന്തിന്റെ വില. So if you calculate according to the American dollars, it might be like 20 crores. $20. ഒരു 20 കോടി ഇന്ത്യൻ മണി, 20 crore Indian rupees. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ വാവുള്ളൂ വിചാരിച്ചു. നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ താലന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ $100 അല്ല. The one talent is not $1 or 50. ഒരു താലന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 20 വർഷത്തെ അധ്വാനപരം ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും യജമാനം കൊടുക്കും. And the one talent that he got is like a 20 years wage. ഒരു 30 വർഷം 40 വർഷം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി അതിന്റെ 20 വർഷത്തെ ശമ്പളം നിനക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാൻ ആരെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ മസ്ക് പോലും കൊടുക്കത്തില്ല. And no company will give you 20 years of wages free. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു യജമാനനും ഈ ലോകത്തിലില്ല. And no masters will do that. എന്നാൽ അങ്ങനെ കൊടുത്ത ഒരു യജമാനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, ഈ 5 താലന്ത് ലഭിച്ചവനെ 100 വർഷം ഒരു ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന് ലഭിക്കാവുന്ന അത്രയും വരുമാനമാണ്. 100 വർഷത്തെ അധ്വാന ഫലമാണ് 5 താലന്ത് അവന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തത്. ഒരു താലന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 35 കിലോയാ, 35 കിലോ. And the person who got 5 talents is getting the wages of 100 years. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മുടെ യജമാനൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നൽകിയത് വെറും ഒരു പാടാനുള്ള ഒരു താലന്തല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാം വിട്ടുകളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു താലന്തിന്റെ വില യജമാനൻ കാണുന്നത് എത്ര വലിയതാണെന്നറിയാമോ? So if we just neglect what God has given entrusted us, thinking that it is only one talent. യേശുവിനെ കുറിച്ച് 4 പേരോട് സുവിശേഷം പറയാനുള്ള ഒരു കൃപ, ഒരു താലന്ത് ദൈവം നൽകിയെങ്കിൽ ആ താലന്തിന്റെ വില നാം കാണുന്നതല്ല ദൈവം കാണുന്നത്. തമ്പുരാൻ ആ താലന്തിന്റെ വില എത്ര വലിയതായി കാണുന്നെന്ന് അറിയാമോ? If God has given us the talent to give to say about Jesus to few people, that is really rich in the presence of God. ഈ പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ്, അവൻ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നിന്നെ നീ കാണുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ വിശ്വസ്തരെന്ന് കാണുന്നുവോ അതുപോലെ നീ നിന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ പരാജയം മാറും. God is asking each one of us today, don't think about yourself, what you think, but see what God sees in you and accept what God desires from you. Then you will be a success in your life. നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നിനക്ക് ലഭിച്ച താലന്തിന്റെ വില നീ കുറച്ച് കാണുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന താലന്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വില എന്തെന്ന് നീ ഒന്ന് അറിയാൻ നിന്റെ ആത്മീയ കണ്ണുകൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ പരാജയം മാറും. Open your eyes and see what God has showed us, and don't neglect the value of it, but understand the real value, and then you will be a success. എന്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ ചുരുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവജനമേ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. Let me tell you one thing as I am closing. ആമേൻ, ആമേൻ. ലോകത്തിലുള്ളവർ പറയുന്നതാണ് ഞാനെന്ന് മോശ ചിന്തിച്ചിരുന്നിടത്തോളം കാലം മോശയുടെ ജീവിതം പരാജയമായിരുന്നു. As long as Moses was thinking what people thought about him, he was. എന്നാൽ ലോകം പറയുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മറ്റൊരു മോശയാണ്. അവൻ ഞാനെന്ന വെളിപ്പാട് എപ്പോൾ മോശയ്ക്ക് ലഭിച്ചുവോ അന്ന് വിജയം പ്രാപിച്ചവനായ ജയാളിയായ ഒരു മോശയായി പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങുകയാണ് മോശ. When Moses realized what God has seen in him and accepted what God has revealed to him. മിദ്യാന്റെ മരുഭൂമിയിൽ കിടന്ന് അവൻ 6 അടി മണ്ണിൽ അവസാനിച്ചാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിച്ച അവൻ മോശയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ മാറി. അവൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവനായി ദർശനം പ്രാപിച്ചവനായി വീണ്ടും മടങ്ങുകയാണ് അവൻ. സ്തോത്രം. മോശ പർവ്വതം വിട്ട്. And the person who wanted to
end his life in Midian. But when he got the revelation from God, he is leaving the Mount Horeb as a victorious person. ഈ പകൽക്കാലം ദൈവജനമേ നമുക്ക് ഈ ദൈവസഭ ഒരു ഹോരേബായി മാറണം. ആമേൻ. Let us all pray that this prayer center becomes a Horeb. ആമേൻ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടുന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ പുതിയ മോശയെ കുറിച്ച് ദർശനം പ്രാപിച്ച മടങ്ങിയ മോശകളായി ഇവിടുന്ന് മടങ്ങുവാൻ ദൈവം നമുക്കിടയാക്കി തീർക്കട്ടെ. And each one of us, when we leave this place, live like Moses, get the revelation from God, what is his purpose in our lives, and then live. സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരാജയങ്ങൾക്ക് Don't submit to failure. മിദ്യാൻകൾക്ക് നമ്മളെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കരുത്. Don't submit ourselves to Midian. മിദ്യാന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവനെ വിളിച്ചതെന്ന് സമ്മതിക്കരുത്. Agree that you are called to follow. ലോകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവനെ വിളിച്ചതെന്ന് സമ്മതിക്കരുത്. Don't accept the fact that thinking that you are called for God. ഇത്രോ വിളിച്ചു പറയുന്നവർ മോശയാണെന്ന് ഞാനെന്ന് സമ്മതിക്കരുത്. എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു മോശയാണ്. Don't accept what Ithro is saying, but accept what God sees in you and God sees in you. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ നാമായി വെളിപ്പെടുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് നമുക്ക് ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച എന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. മക്കൾ ഹല്ലേലൂയ അബ്രഹാമിലൂടെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിപ്പാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ ഒരുമിച്ചൊന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ ലോർഡ്. ദൈവമക്കളെ ശോധനയുണ്ട്, പരീക്ഷതയുണ്ട്. ദൈവം വിശ്വാസത്തിലൂടെ നമ്മളെ വളർത്തും. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ അതെ ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു വന്നതിനേക്കാൾ അതിശക്തിയായ വിശ്വാസം ഏറ്റെടുത്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പോകുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന പിതാവേ, നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങയുടെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചത് മകൾക്കാരനേക്ക് വരുവാന്, അങ്ങേ ആരാധിക്കുവാൻ, അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാന് നാഥൻ സഹായിച്ചതിനാൽ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പുത്രനെ ഇന്ന് മകൾക്കാരൻ മഹത്വപ്പെടുത്തിയതിനാൽ സ്തോത്രം, ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിയതിനാൽ സ്തോത്രം, ലഭിച്ച നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം, ലഭിച്ച നല്ല ദൂതുകൾക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. തലമണിക്കിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് സാരഥം കൂടെ നാട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും കാവലും കൂട്ടായ്മയും നാം എല്ലാവരോടും നാം പ്രാർത്ഥന വിഷയത്തോടും വീണ്ടും നാം ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പരെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആരുടെ ദൈവകുഞ്ഞാടിന് മകത്തോ കർത്താവായ യേശുവേ വേഗം വരേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളേവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും.